नमस्कार, जय गुरुदेव, जय भीम, सत श्री अकाल। जेड़ा भी फनकार, जेड़ा भी सज्जन अज का प्रोग्राम देखता, इस प्रोग्राम का नाम है स्पैशल गैसट। अज मैं पहली बार ये प्रोग्राम लाइव कर रहा। उसकी एक बहुत खास वजह है। वजह यह है कि हालांकि कांशी टीवी के अपने धार्मिक प्रोग्राम चलते सन, मेरे तो पहला भी धार्मिक किया, गाह भी धार्मिक चलने, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनू विचाले एडजस्ट किया। मैं तह दिल तो उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ, सारे स्टाफ का। कांशी टीवी सारे का साझा है। तुम ये महसूस करोगे कि अज जिस करके मैं लाइव कर रहा, कुछ सज्जनों को मैं दस चुका सी कि जिहड़ा अज का प्रोग्राम है वो मैं रिकॉर्ड किया होया सी, वो किहड़ा सीगा, इहदे बारे मैं कई दस चुका सीगा, लेकिन हालात बदल गए। उन्होंने हालातों के मुताबिक अज का प्रोग्राम मैं थोड़ा जिहा बदल के कर रहा। वो ये है कि जिहड़े लोग पंजाबी संगीत नूं सुनते हैं, जिहड़े लोग सुर की समझ रखते हैं, जां जिहड़े लोग इंसानियत नूं समझते हैं, जिहड़े लोग पंजाबी भाषा की है ये समझते हैं, जिन्होंने लोगों को ये पता कि साज की हुंदा, जिन्होंने लोगों को ये हुंदा कि आवाज़ की हुंदी है, जिन्होंने लोगों को ये पता कि राग की हुंदा। पंजाबी संगीत की दुनिया विच एक इहो जिहा हादसा वापरिया जिन्हें पूरी दुनिया हिला के रख दी। मैं नाल जरूर भी दसावांगा कि क्योंकि श्री गुरु रविदास जी का गुरपुरब है शनिवार को, इस करके वो लड़ी के मुताबिक सारे प्रोग्राम चल रहे सन। खुशियां का माहौल बनया हुआ है, लेकिन फिर भी असीं इस प्रोग्राम को करना बहुत महत्ता समझा, क्योंकि सरदूल सिकंदर जी अज इस दुनिया नहीं रहे। उन्हों एडा बड़ा नाम आ, जेड़े बंदे या जेड़े स्रोते संगीत की जानकारी नहीं रखते, सिर्फ सुनते ही आ, उन्होंने तक शायद यदी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस ना हो, सिर्फ गीत के गीत ही हों, पर जिहड़े लोग संगीत नूं समझते आ, चाहे वो शाजिंदा हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो उस्ताद लोग हों, चाहे वो लिखते हों, उन्होंने सारे नूं पता कि सरदूल सिकंदर जां उहदे जिहड़े बेटे आ अलाप ते सारंग, वो संगीत विच किहो जिहा हाल अपना मकाम रखते हैं। मैं संगीत दे विच विचरिया करके, मैं एक छोटा जिहा स्रोता होने करके संगीत का मैं इस गल नूं बहुत तह दिल ते महसूस किया कि अज का प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। इत्थे मैं सरदूल सिकंदर जी नूं श्रद्धांजलि के तौर पर प्रोग्राम करदा। हालांकि जिद्दां पहलां दस्सिया कि जिहड़े साडे कांशी टीवी के प्रोग्राम चलते वो श्रद्धांजलि भरपूर नहीं हैं, खुशी का मौका है, लेकिन कुछ इदां दे हादसे हो जाते हैं तो उन्होंने हादसों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं आउण लगे ने क्योंकि इदां दा माहौल मेरे दिल च बन गया कि मैं इस तो बिना कुछ सोच नहीं सकिया। हालांकि मेरी अपनी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ है, मैं बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन नाल मैं थैंक यू करता जावां। सब तो पहला मैनू ये न्यूज़ गुरदयाल मेहर ने दी, जो कि साडे उस्ताद रूप हैं। उन्होंने दस्सिया, उदों बाद फिर आके जो मैं घर आया तो रामदास चाल जी जिहड़े कि मेरे बहुत क्लोज आ, उन्होंने गलबात हुई। हाँ जी, कॉल आप आ गया। हाँ जी, हैलो, कौन तो कितों बोलते जी? हेलो हेलो धर्म जी, मैं शिन बोल रहा जी DCS तो। हाँ शिन जी, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा जी शिन साहब DCS तो। हाँ जी शिन जी, अज सरदूल सिकंदर जी अपने तो विछड़ गए ने जी। हाँ, सरदूल जी के संपर्क में तुसीं की कहना चाहुंदे हो? देखो जी, सरदूल दे उन्हां दा इस तरह अचानक ही चले जाने का बड़ा दुख होया सुन के। आई एम श्योर उन्होंने सारे फैंस जिन्हें भी सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा दुख होया होगा इस चीज़ सुन के। इट्स अ बहुत बड़ा लॉस है जी पंजाबी गायकी वास्ते, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री वास्ते, फोक म्यूजिक वास्ते बहुत बड़ा लॉस है। और उन्होंने अपनी बहुत यूनीक, उन्होंने अपना यूनीक स्टाइल सी, उन्होंने अपनी यूनीक आवाज़ सी, आवाज़ लगाने का उन्होंने ढंग, उन्होंने यू नो जेडे सैड सॉन्ग्स होंगे ना, गोरिया का कहना है कि सैड सॉन्ग्स आर द बेस्ट सॉन्ग। और वाकई जिन्हें भी गीत सैड उन्होंने गाए है,
क्या ढंग दे नाल गाए, क्या तरीके दे नाल गाए उन्होंने। यू नो इट्स अमेजिंग उन्हों दी आवाज़। तुसी बेशक वो जे शब्द भी ना बोलते कोई गाने दे विच, सिर्फ अपनी आवाज़ लगाते हैं ना, जो अलाप लगाते हैं तो तुहानूं उसी वेले पता लग जाता भी बंदा सोच च गा रहा कि जे बंदा खुशी च गा रहा। उन्होंने आवाज़ दे विच इन्ना जादू सीगा कि वो तुहानूं उसी वेले आवाज़ पकड़ ली सी बंदे। शिव जी थानू कभी सरदूल जी मिलने का जां उहदे नाल गाउण दा मौका मिलिया? अफसोस हो रहा उन्हों दे जान, ऑनेस्ट को। शिव जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। DCS तो शिव जी उन्होंने अपनी हाज़री लवाई आ, उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ। मैं दो लाइनां लिखियां सीगियां, वो है कि हवावां घोल जी जी, हवावां विच मिठासां घोल सरदूल चला गया जी, हवावां विच घोल मिठास सरदूल चला गया, गाना दे के खास सरदूल चला गया, धर्म है नहीं भुलनी हस्ती सिकंदर दी जी, धर्म है नहीं भुलनी हस्ती सिकंदर दी, सुर च गल कर जांदा सी वो अंदर दी। वाह जी वाह। धर्म है नहीं भुलनी हस्ती सिकंदर दी, सुर च गल कर जांदा सी वो अंदर दी, सुर दा कर विकास सरदूल चला गया, हवावां च घोल मिठास सरदूल चला गया। ये मैं दो गल्लां, क्योंकि अज काफ़ी कुछ मन च सरदूल साहब दा जन्म 15 जनवरी 1961 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 65 आई थिंक, काट 61 सी जी, सॉरी 61 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਓ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਹਨ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जय गुरुदेव, जय भीम। असां ते जोबन रुत्ते मरना तुर जाना परे पराए, असां ते जोबन रुत्ते मरना तुर जाना परे पराए, इश्क तेरे दी कर प्रकर्मा। एक्सक्यूज मी, हेलो जी, कौन? एक्सक्यूज मी, हेलो जी, कौन? हेलो हेलो सरपाल जी। हाँ जी हाँ जी, कौन? रमेश अलेक्जेंडर जी। कौन जी? रमेश। हाँ रमेश, हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है। की कहना चाਹੁੰਦੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ जी? बहुत पंजाबी नू पंजाब नू बहुत अज एक ऐसा सदमा पहुंचा इन्हां दी डेथ दे विच। पंजाबी संगीत नू इन्हां ने बहुत आला रंग दिता हैगा। हाँ जी, मैं तो सारे परिवार नू इन्हां दे नू, भैन जी नूरी नू, उन्हां दे बच्चिआं नू परमात्मा शांति देवे और साडे भरा नू रूह नू शांति देवे। मैं तो यही कहना चाहता, मेरी उन्होंने दे नाल काफ़ी बार मुलाकात हुई आ और वो मैनू समझते थे भी मैं, मेरी उम्र उन्होंने नाल वड्डी आ, मैनू छोटे भाई मैं कहते थे भी तुसी मैनू छोटे भाई क्या करो। जी तुसी एडे वड्डे हैगे कलाकार, भी मैं तो कुछ भी नहीं तुहाडे अगे, तुसी तां बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, उस्ताद रमेश एक्सलेंडरा जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਪਰੇ ਪਰਾਏ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ। ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ, ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਪਰੇ ਪਰਾਏ। सरदूल जी पता नहीं फुल बने तारा बन गए, लेकिन ये गल पक्की है कि वो भवें दुनिया तो चले गए, इस फानी दुनिया तो चले गए, पर मेरे जिंदा रहन तक, जिन्नी देर मैं जिंदा रहा, मेरी सोच सरदूल सिकंदर उमें रहेगा। गल तुसी उन्होंने मिलन की कीती है, उन्होंने तुर जाण की कीती है। पहला तो दस दईए कि जे थानू पता जां नहीं,
कोरोना पॉजिटिव सन और किया गया कि लेकिन कोरोना तो ठीक हो गए सी, लेकिन सेहत जिहड़ी क्योंकि शुगर सी उन्होंने बहुत देर दी, जदों मैं उन्होंने 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरव्यू किया सी, उन्होंने खुद दस्सिया भी शुगर की प्रॉब्लम आ। शुगर ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਸਰਦੂਲ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1900 ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1971 ਦੀ ਗੱਲ 61 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਸੀ 8 ਲੋਕ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪੇ ਆ, 2 ਮਾਂ ਪੇ, 1 ਮਾਂ 1 ਪੇ, 2 ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 3 ਭਰਾ, 1 ਭਰਾ ਗਮਦੂਦ ਅਲੀ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਅਲੀ, ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡੇਟ ਉਹ 71 ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ 65 ਆ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 71 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਆ ਉਹ ਆਈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ 2 ਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ 66 ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ 61 ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਖੇੜੀ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਇਹ ਦੋ ਕੁ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸੀ ਜੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ, ਸਾਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਪਲੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤਪਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪਲੇ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲਾ ਤੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਲਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਬਮ ਬਣਾਈ ਹੁਸਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1990 ਜਾਂ 99 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਗਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਨਾ ਹੁਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਉਸ ਐਲਬਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਗਏ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ। ਗਮਦੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਨੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗਮਦੂਦ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਸਕੇ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਔਰ 2 5 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ 2 ਔਰ 2 4 ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, अस्सलामुअलैकुम सर, मैं अजहर हुसैन कवाल अर्ज कर रहे हैं धर्मपाल जी। हाँ जी, अजहर साहब जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਕਵਾਲ ਜੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹਨ ਸੰਗੀਤ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
मैं सर स्पेशली फोन किया अपने जरा सरदूल सिकंदर जी के बारे में। सरदूल सिकंदर साहब बाजी का जरा उन्होंने इस दुनिया तो चले जाना बहुत दुख होया। उन्होंने एक इन्ना बड़ा खला छड़ गए ने हुण दस नहीं सकता। बहुत बहुत दुख होया सर सुन के। और मैं अपनी तरफों अपने दोस्तों अहबाब की तरफों सारे अफसोस करना चाहना और दिली दुआवां ने उन्होंने परिवार के नाल कि रब उन्होंने उत्ते रहम करे, अगों उन्होंने मुश्किल वक्त जरा वो आसान करे। तो मैं अपने रमेश पाल जी का भी शुक्रिया अदा करांगा कि उन्होंने तुहाडा नंबर दिता मैनूं कि मैं क्योंकि पुछ रहा सी तुहाडा तरपाल जी हाँ अजहर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं अज हिस्सा लिया। फोन करते रहा करो क्योंकि तुहाडे नाल बहुत सारिया संगीत दी गल्लां करन वालियां होईयां। थैंक यू। ये सी अजहर हुसैन कवाल जिहड़े कि बर्मिंघम विच बहुत मेहर साहब जी 10 मिनट तुसीं रैगूलर मैनूं दे दिओ तो आप सरदूल जी की जिंदगी डिस्कस करके फिर कॉल कर लीए ना। मैं इदा समझदा क्योंकि अज का दिन आप स्पैशल मंग के लिया। बिल्कुल बहुत औखे हो गए। सो प्यारे दर्शकों सब तो पहला तो मैं दसदा जावां अज का दिन बहुत मंदभागा आ जिथे साडे गुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा और असीं खुशियां मना रहे टीवी तो दिखा रहे लेकिन अचनचेत जिहड़ी आ वो दो घटनावां एक सरदूल सिकंदर दियां ते एक डॉक्टर दलजीत सिंह फुल मेरे पिंडू सन दलजीत सिंह जी फुल मेरे पिंडू सन और अंबैसी दे विच बहुत वड्डे ऑफिसर सन इंडियन अंबैसी च उन्हां दी अज डैथ हो गई। पिछले 22-23 सालों तो इत्थे रह रहे बहुत वड्डा नां आ ये जिहड़े अंबैसी नाल संबंधित है उन्होंने पता भी दलजीत उन्होंने का भी मैं अफसोस ज़ाहिर करना चाहना। चलो 1 ते 9 मिनट रह गए मेरे। मैं ये दसना चाहना कि जो सरदूल एक रूम दे विच रह रहा उस वेले जो जिम्मेवारी आ गई तो उन्होंने मैं पूछा भी ये बड़ा क्यों ना बनया बड़ा ब्रदर क्यों ना हीरो बन सकिया। वो कहता भी 2 और 2 हुंदे 4 आ पर 5 करन वाला बंदा जिहड़ा वो दिमाग इन्हां कोल नहीं हैगा। ठीक इन्हां ने देख लिया भी जे पेंट की कोई जैप खुली भी है तो नहीं उद्दे ही तुरी जाना लेकिन गाउण दे विच मार सी समाज के लड़न का जोड़ा उस तजर्बा जोड़ा वध सरदूल को सी। सरदूल दसदे हुंदे आ कि भावें जोड़ा AC है ना वो ठंडी हवा दिंदा पर वो जोड़े पिछे गर्मी आ वो कहंदा चली हुई आ। वो दस कि मैं 2 रुपए दे विच भी महीना कढ़िया ठीक तो मैं 40,000 एक रात का दे के भी होटल च सुता। वो व्यक्ति जोड़ा 8 फैमिली 8 परिवार के मैंबर है एक रूम च सुते सौंदे आ वो जो बाहर निकले ने बाहर निकल के किमें उन्होंने तरक्की की गल आप ये करते हैं। सरदूल सिकंदर गाउन बहुत वधिया सी लेकिन HMB उन्होंने रिकॉर्ड नहीं सी कर रही। घरदिਆਂ ने दाने बेच के उसकी मदर ने दाने बेच के उन्होंने पैसे दिते रास्ते दे विच ट्रक वालियां हत्थ दे के दिल्ली पहुंचा स्टेशन दे रहा थले सुता बाद पुलिस वाले ने झड़के मारे उठ के बह गया नहा के फिर HMB का ऑफिस गया उत्थे गया उन्होंने गल नहीं सुनी बहुत बारी कहा मेरा गाना सुन लो कहते नवे बंदियां नूं असीं सुनते नहीं। उस तो बाद उन्होंने जो कहा भी एक सिगरेट का डब्बी सी वो लिख लिया ले 10 नौरी खेड़ा तेरा पिंड है जी वो तो नौरी खेड़े कहने जाना सी जब सिगरेट का आखिरी सिगरेट पीती तो सड़ दी। उदों बाद तुम्बी जी बजाई उन्होंने किसी करतार सिंह रमले दे नाल करतार सिंह रमले दे नाल जब तुम्बी बजाउंदा सी तो खिड़की दे विच खड़ के तीलां दी डब्बी ते वो आ गई रोज बेजदी लारी वो गाउंदा सी। तो चरणजीत औजे ने कहा दस्या उन्होंने जाके भी एक मुंडा बहुत सोहना गा रहा तो उन्हें चरणजीत औजे ने कहा भी इधर आ सुना जो उन्होंने सुनाया उन्हें HMB को कहा रिकॉर्ड करो फिर वही गल आ गई भी असीं नवे बंदे रिकॉर्ड कर दे। चरणजीत ने अपना लैटर पैड कढ़िया चरणजीत औजा जी ने अपना लैटर पैड कढ़िया तो डेट देती भी अज तो तेरी आ रिकॉर्डिंग हो गई। वो रिकॉर्डिंग तो आ गई बाहर करतार रमला तो होर 5-7 सी बाली गल नहीं चली लोगों च होया भी वख-वख एक बंदे आ जिहड़े गा रहे। फिर उन्हें दूरदर्शन शुरू कर दिता जाना। दूरदर्शन हरजीत भाजी जिहदे कोल मैं खुद पास होया जलंधर दूरदर्शन हरजीत भाजी हुणां संदली पैड़ा उन्होंने बहुत वधिया किताब है और मैं बड़ी बारी पढ़ी है और बहुत सोहनी किताब है जे किसी का टाइम लगे अज किताब को भी कह दईए। हरजीत भाजी हुणी इनू सुनिया उन्हें समझा कि एवं मजाक करदा पर उन्हें कहा जी नहीं ये मेरी कल्ले की आवाज़ आ। उन्हें कहा भी ठीक है ये तेरी रिकॉर्ड होएगी। सरदूल का सफ़र इत्थों शुरू होंदा हुण विच होर बहुत सारियां पता नहीं कर सकते नहीं। हाँ जी हरजीत ने कहा बई तू 8 बजे पहुँचना
ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8:30 ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ 8 ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੁਰਲਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਦੀਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ, ਉਹ ਮਾਂਜੇ ਦੇ ਤੀਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। 8:30 ਵਜੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਹੀਰੋ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰ। ਹਾਂ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਆਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਹੂਜਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦੂਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਹਰ ਸਰਦੂਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਰ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਮਸਤਾਨੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਵੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਭਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਿਓ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡਨ ਸਟਾਰ, ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਮਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਸਰੂਫ ਰਿਹਾ। ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚਲਾਮਾ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਸਰਦੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਲਾ ਕਲਹਿਰੀਆਂ ਮੋੜਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਪੀਆ ਮਿਲਣ ਕੀ ਰਾਤ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪੀਆ ਮਿਲਣ ਕੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ, ਮਾੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਦਿਨ,
ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਨੂਰੀ ਨੇ ਸਰਦੂਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਰੀਲਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੰਸਰਾਜ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋਕ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਮਨ ਨੂਰੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਣਕ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੈਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ UK 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਵਰਗੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਬਲੇ ਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ, ਐਸਾ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ। ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀਗਾ ਹੀ ਮਹਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਜਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਾਇਕੀ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਉਹ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਛਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ? ਜੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੋਹਨ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੁਰੀਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰ ਐਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫੀਲਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਗੀਤ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋ ਗਾਉਂਦੇ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਾਂਸ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਲੋ ਹੋਵੇ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਐਸਾ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਵਾਰਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੀਤ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਰਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਈ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਮਤਲਾਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆ। ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਨੂਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਭਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਸੁਰੀਲੇ ਆ, ਸੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ ਸਰਦੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਵੀ, ਤਬਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਬਲੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜਨਾ ਯਾਦ ਤਬਲੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹਰਫਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਐਸਾ ਢਿੱਡ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਚੁਟਕਲੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਫਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਨ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
जोक सुना सकना, कॉमेडी कर सकना हर एक दिवस की गल ਉਹ है। ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ- ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ। हाँ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। संगीत की यूनिवर्सिटी आप कह ਬਹੁਤ सकते हैं, ਘਾਟਾ बहुत वधिया। ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਐਸਾ ਗਵਈਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੀ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਭ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਛਿੰਦਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਹਨ। ਔਰ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਾਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਦੂਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਕਅਪ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਸਕੰਦਰ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੇ ਬਲੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਆ। So just wanted to pay my respect to the great man, the great legend, ਉਸਤਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦੂਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਗਾਇਕ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਨ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਦਮ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਤਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਬਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੋ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਐ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਸੰਜੀਵ ਬੋਲਦਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਸੰਜੀਵ। ਸੰਜੀਵ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਬਸ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। We had me and my family had the opportunity to sit with him when he came to England 1.5 years ago. My wife and my 2 kids. Okay. He was very humble and advice ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਉਹ he was only 16 then। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਾਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ। ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਡ ਗਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੈਡ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਲਾਸ ਟੂ ਦ ਓਲਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਆਲਾਪ ਸਰੰਗ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੰਜੀਵ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਈਅਰ ਐਂਡ ਹਾਫ ਅਗੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਯੂ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਯੂ? like I said, he's very humble.
ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ he could have easily said no I'm tired you know now got no time but ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਬੈਠੋ ਕੀ ਪੀਣਾ you know spoke to my wife spoke to my daughter ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਬਰ ਪਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ you know ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ he was very humble he didn't say I'm tired ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਆ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾਲ can also say a few words if he wants to. Vishal he's I think he's a bit shy at the moment but he's very you know hurt as well because he had the opportunity to be a big star. What kind of encouragement did he give to Vishal when you met him? Because obviously Vishal's you know he's a very keen musician ਉਹ ਤਬਲਾ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ you know ਸਹੀ ਦਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰ ਆਪ ਵਜਾਇਆ ਕਰ ਆ ਰਾਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਪ ਦਾ ਤਰੰਗ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਲਾਸ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ and for Punjab itself. Okay, Sanjeev, thank you very much. Thank you. ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਜੋ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਜੀ ਸੌਰੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੁਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸੱਤਿਆ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਐਂਟਰੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਖੋਟੇ ਬੜਾ ਟੱਚਿੰਗ ਗਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਈਸ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ ਕਿਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਵਿਛੜ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੂੰ ਯਾਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੂੰ ਯਾਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਆ ਆਖੇ ਦੂਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਆ ਆਖੇ ਦੂਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਵਈਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਬਾ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਰੱਬਾ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਮਾ ਰੂਪ ਦੇ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਵੀ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਵੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਖਰੇ ਫੁੱਲਵੈਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਸੋ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਮਿਲਣਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਫਨ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਅਮੈਨ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਾਇਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ
ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ? ਧਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਹੈ ਨਾ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਹਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ organ donation ਦਾ ਗੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਗਦਾਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਭਾਜੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗਾਣੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸੁਰੀਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਆਲੀ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਸੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਉਹਨੇ ਗਾਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਏ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਕਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਥਰੂ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਅਮਰ ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰ ਗੀਤ ਨੇ। ਸਰਦਾਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਦਾਨ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਦਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੰਡਨ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਆ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੀਨੇ ਬਸਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰਦਾਰਾ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 71 ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 61 ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰਗਨ ਫੇਲੀਅਰ ਐਂਡ ਕਰੋਨਾ, ਦੋਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ। ਥੋੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਟਕਰੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੁੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀ ਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਟਕਾਂ ਗਿਣਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਖ ਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਚੁਗੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਗੜ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਕੋਈ ਜੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਹ ਥੋੜਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤਾ ਰਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਣਜੀਤਾ ਰਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ। ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਛਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਵਰਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਹਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤਾ ਰਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਛਿੜਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਮੇਰ ਬਸ ਸਾਥ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਆਹ ਭਾਵੇਂ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਦੂਲ ਦਾ। ਸਰਦੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਦੂਲ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।